श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे संगत जीओ, आओ मिल के फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां अज असीं देखो साडे गुरु दा, साडे इश्क दा निरादर होया, उस लई इकट्ठे होए आ। इहो जिहियां रूहां, इहो जिहियां शख्सियतां इत्थे बैठियां जिहड़ियां बड़ियां सत्कारयोग आ, पर कुछ गल्लां सानू इखलाकी तौर ते या किरदार दे विच वसाउणियां पैणियां। सानू ये पता भी सिखां नू गुस्सा आउंदा ही हुंदा, गुस्सा ते रो ये साडे गुरु ने सानू बख्शिया। पर असीं ये गल्लां भी आम तौर ते सुणदे आ, जदों छोटे हुंदे उदों सुणदे हुंदे सी भी 18वीं सदी दे सिख सी ना जिहड़े बड़े तगड़े योधे सी भाई, किरदार वाजों भी ते जंग दे मैदान च भी इहो जिहे योधे ही नहीं होए। फर्क की सी? फर्क की सी उन्हां च ते साडे च? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, दंगा ही सतगुर ते मंगा। पर जदों किते पंथ ते भीड़ पई सब इकट्ठे आ खड़े हुंदे सी। हुण वो अमल किहड़े सी जिहड़े गुरु साहब साडे अंदर वो पैदा कर गए, वो चिणगां ला गए, ते अज असीं उन्हां अमलां नूं अज देखो सिख दे किरदार च कमियां आईयां, घाटां आईयां। ये असीं देखिया, ये सानू मन लेनी चाहिदी है गल। क्यों आईयां? क्योंकि असीं उन्हां अमलां तो दूर हो गए जिन्हां ते गुरु साहब सानू ला गए सी। अदरवाइज पंथ, ये पंथ न्यारा एक साजिया गया, ग्रंथ भी न्यारा, पंथ भी न्यारा, मनुख भी न्यारा, साडे अमल भी न्यारे ते साडा सिद्धांत भी न्यारा। परमेश्वर दे गुण पा के गए आ साडे च तां 10वें पातशाह जिहदे पंथ साजता। कदे ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। पर किते ना किते उन्हां अमलों तो जदों दूर होए आ, मैं तो बाहला ही दूर बैठा, पर साडे तां इत्थे बहुत सत्कारयोग ते बड़े पवित्र रूहां बैठियां, किते ना किते कोई ना कोई घाट वसाई बैठी है। अज श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च साडे तां गुरु साहिबान आ, साडा इष्ट आ, उन्हां दी हजूरी च सानू विचरना किवें आ ये आउणा चाहीदा। कई वारी जदों पढ़दे आ किताबां चों कुछ गल्लां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदियां, कई वारी साडीਆਂ शख्सियतां तो गल्लां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदियां, साडे गुरु साहिबानां दे फलसफिਆਂ तो सानू गल्लां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदियां। किसे एक अंग्रेज फिलोसफर ने एक गल कही सी, अंग्रेजी च पहलां दसदा फिर ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I may not agree with you what you have said even 1%, but I will fight for your right to say till the last drop of my blood। मैं चाहे 1% भी सहमत ना होवां जो तू गल कर रहा होवे, पर तेरा राइट आ, जेड़ा तेरा हक आ आपदी गल कहण दा, वो मैं आपदे खून दे आखिरी कतरे तक प्रोटेक्ट करांगा, ਉਹਨੂੰ बचाऊंगा। सो कोई गल नहीं, बहुत गल्लां नाल असीं नहीं सहमत हुंदे। कई वारी जदों तक असीं बैठ के गल्लां नूं विचारदे नहीं, सिर जोड़ के बहिंदे नहीं, गल्लां दी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि सच आ जिहड़ा, सच दीयां बड़ियां परतां हुंदियां, मल्टी लेयर्ड हुंदी आ रियलिटी।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਐਮ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੋ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਲਓ। ਕਿੱਡੀ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਆ, IB ਆ, NIA ਆ, ED ਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆ, IAS ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਆ, IPS ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਆ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਦੇ ਢਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਪਈ ਹੋਊ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰੂਹ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਸਹੀ, ਐ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਆ ਨਾ ਇਸ ਪੰਥ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਛੱਲ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ, ਸਬਕ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਲਓ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਲੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਆਪਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਫਸਦੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 240 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟਾ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਏ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ
ਦਾਨਵ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਏਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਦੇ ਆ ਤਖਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।